بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالخير ولطف وعافية بسر الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى إلى روح سيدنا الأفضل العبدان الفتي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهم وذوي العقود عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس
ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أكل العطاس، ثم إلى روح الحبيب مسعود بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى روح الأجل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى آباء الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين وإلى أرواح الوالدين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأموات وأهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيذ علينا من أسراره وأنواره وعلومه وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول والتمام كل سوء والمأمور وصالح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين والعلم والعافية وعلانية، لأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والإناب والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتهان، بحق سيدنا واليدين عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حتى حمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياه في كنفك وعمالك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي العسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وأكفنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الهال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Untuk atas ini, siapa yang sakit Allah berikan kesembuhan, siapa yang ada masalah Allah selesaikan masalah insya-Allah. Di majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafa Khalil untuk bagi
membuka semula kitab penawar bagi hati. Dah lama tertangguh, jadi hati kita pun tertangguh. Berdebar-debar rasa nak tunggu malam ni. Penawar bagi hati insya-Allah. Cepat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة لرضا الله لقبول حاجاتنا وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أرواح أزواجه وذريته وأهله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا وأهلنا وأقربائنا وخصوصا وحضرة الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الأنسي المندري ومشايخه ومشايخ مشايخه إلى يوم انتهاهم. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته وأصلح شؤونهم يا بر يا ودود يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائم في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita menambah lagi doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. أعطني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك.
اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله المرضات وحبه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang saudara Azhar Abu Bakar serta guru-guru dan netizen kuasa dari kelas dasar, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat serta saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita sekali lagi selepas kita bercuti agak lama. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat lagi dipertemukan dalam keadaan sihat dan afiat, dipertemukan kerana iman, dipertemukan kerana Islam, dipautkan hati kita antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang besar kerana Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat memanggil hamba-hambanya, siapa yang ada pertalian hubungan antara hamba-hamba Allah, bukan kerana nasab, bukan kerana urusan harta, bukan kerana pekerjaan, tetapi kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hadir kerana ingin mencari keridaan Allah dengan menuntut ilmu. Maka kita hadir kerana menuntut ilmu, itu juga hadir kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang kita kasihi, yang kita sukai, sayangi adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi orang Islam, saudara-saudara kita. Kita bersyukur kita masih lagi dalam keadaan sihat walafiat, selamat sejahtera. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah tambahkan lagi kesihatan, keselamatan, keafiatan diri kita. Itu juga yang masih dalam perjalanan barangkali, begitu juga ahli keluarga kita. Jika Allah nak menyelamatkan seseorang hamba itu, ada kalanya dengan sebab salah seorang daripada ahlinya yang kerana ikhlasnya beribadah, kerana ikhlasnya menuntut ilmu, lalu diselamatkan keluarganya. Bahkan ada kerana seorang hamba yang ikhlas beribadah, satu kampungnya juga diselamatkan. Itu tarafnya tinggi lagi.
Dan ada juga kerana seorang hamba yang ikhlas beramal, satu negerinya diselamatkan. Jadi kita minta keselamatan diri kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, kampung kita, ahli qaryah kita, negeri dan negara kita, dan sekalian umat Islam. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita asbab ramai beroleh keselamatan. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita malam ini bahagian mengulang kaji, mempelajari, memahami, dan yang lebih penting lagi untuk kita jadikan panduan dalam beramal ibadah, menerusi kitab penawar bagi hati. Mudah-mudahan hati kita hati yang beroleh syifa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu penawar. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nawar dalam Al-Quran ada, nawar dalam selawat ada, nawar dengan sebab sedekah ada, nawar dengan sebab kita suka memberi maaf juga ada, nawar dengan sebab kita bersahabat dengan ikhlas juga ada. Ini semua penawar daripada Allah Subhanahu wa taala. Penawar dengan sebab kita menuntut ilmu, tentunya ada. Jadi sangat cantik kita berpeluang menatapi, memperhatikan kitab penawar bagi hati. Semoga hati kita hati yang oleh penawar, dan seterusnya hati kita menjadi hati yang salim. Peringkat pertama, minta hati kita beroleh penawar. Peringkat seterusnya, minta hati kita supaya menjadi hati yang salim, selamat, sejahtera. Salim maknanya patuh, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dicita-citakan oleh Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah, Rasul Allah Ibrahim alaihissalam. Wala tuhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim dalam doanya yang dirakam di dalam Al-Quran, janganlah engkau jadikan aku susah gelisah di hari kebangkitan. Walaupun memang Nabi Ibrahim tahu hari kebangkitan itu hari yang tak ada siapa yang tak susah, tak ada siapa yang tidak susah, termasuklah para rasul. Maka doa Nabi Ibrahim, wala tuhzini yawma yub'atsun, jangan kau jadikan aku susah gelisah besok di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang di mana tidak lagi berguna harta dan anak bina. Ada anak ramai ke tak ramai ke sama sahaja, ada harta ke tak ada harta sama sahaja. Ketika itu bahkan mungkin ada yang menyesal ada anak tapi dah tak berguna lagi. Ada yang menyesal tak ada anak pun juga ada. Ada yang menyesal kerana ada harta, ada. Ada yang menyesal kerana tak ada harta juga ada. Dari sekaranglah kita beringat perkara itu supaya semuanya menjadi yang menggembirakan kita. Selamatkan kami di hari pembalasan, di hari kebangkitan, yang mana ketika itu tidak ada berguna
harta dan anak pinak, kecuali orang-orang yang hatinya salim menghadapmu. Ketika menghadap Allah, hatinya salim, hatinya patuh, hatinya tunduk, hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadapmu, man atallaha, ketika menghadap Allah. Bila menghadap Allah? Ketika solat itu menghadap Allah juga. Tapi ada lagi, ketika tidur juga kita selalu berdoa supaya tidur kita tidur yang terbaik. Kalau ditakdirkan mati, juga mati dalam tidur pun tak apa. Menghadap Allah yang betul-betul, ketika seorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut nyawanya, yang selalu kita panggil telah kembali si fulan itu ke rahmatullah. Mudah-mudahan itu satu doa yang baik, ya. Sama ada dia betul-betul kembali kepada rahmat Allah, ataupun sebaliknya, waliyadzubillah, kembali kepada azab Allah. Itu menghadap Allah. Jadi ketika kembali menghadap Allah itu, siapa yang hatinya salim, hatinya berserah diri, selamatlah dia. Oleh sebab itu, untuk dapat demikian bukan mudah. Semasa kita sehat inilah kita bajakan, kita bina hati kita supaya menjadi hati yang salim, hati yang patuh, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diuji sikit, tak ada guna. Diuji banyak pun juga selamat. Ketika menghadapi sakaratul maut juga selamat. Itu namanya hati salih. Betapa kita sudah dimulakan oleh Allah. Kalau diuji dengan sedikit demi sedikit, sakit sikit, sakit sikit, sakit sikit, tak mengeluh, tidak mengeluh, InsyaAllah mudah-mudahan seterusnya bila datang sakaratul maut juga dia tidak mengeluh. Ini bukan mudah. Ketika itu ujian yang paling dahsyat bagi seorang insan. Bila mana sakaratul maut, boleh jadi dia meronta, boleh jadi dia tak terima, ya, boleh jadi dia tak suka, takut dengan kematian, lalu tak suka datang mati, tak suka datang malaikat Israel. Ya, bukan senang. Sebab itu berlatih daripada masa hidup ini, masa sehat ini, masa segar ini, kita berlatih menjadi hati yang saling, mudah menerima, mudah bertolak ansur, mudah memaaf, mudah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya akan membawa natijah kepada keselamatan, keamanan di hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kitab ini kitab yang walaupun kecil sebenarnya tinggi, besar faedahnya, besar manfaatnya, besar peranannya. Saya juga merasa takut, merasa gerun nak baca kitab ini. Mampu ke tak mampu, layak ke tak layak. Kita dah sampai fasal yang keempat. Fasal yang keempat, kalau edisi Jawi muka surat 14, edisi Rumi muka surat 35. Sebelum terlupa, minta maaf lah, tadi saya dah terlanjur bawa kitab ini, buat petikan ini, buat risalah tadi ini. Sebelum terlupa tak apa, kerana memang kita nak amal. Kita nak amal. Belajar ini pun tujuannya kerana kita nak beramal. Kita bukan belajar nak menghimpunkan ilmu banyak-banyak di dada, kemudian hatam, tukar kitab lagi hatam, penuh gerobok kita, penuh rak kita dengan kitab-kitab. Bukan itu. Tetapi
Baca dapat amal, baca dapat faham amal. Begitu. Itu yang penting. Oleh sebab itu, niatlah hati kita masing-masing belajar untuk beramal. Belajar untuk beramal. Begitu. Bukan belajar untuk sekadar tahu, belajar untuk beramal. Saya bawakan istighfar dan selawat Ahlul Bait. Ini adalah istighfar memohon keampunan kepada Allah bagi ibu bapa Nabi dan juga bagi keluarga Nabi serta berselawat sekalian. Jika seorang anak 3 hari sahaja tak mendoakan keampunan untuk ibu bapanya, anak itu sudah tergolong derhaka. Na'udzubillah. Maka kita jangan lebih daripada 3 hari tak baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Bahkan kalau boleh, setiap lepas solat kita ada membaca Rabbighfirli wa liwalidayya. Kerana apa? Kerana menjadi tugas dan tanggungjawab seorang anak membalas jasa ibu bapa sekurang-kurangnya dengan berdoa. Walaupun jasa itu tak habis dibalas dengan doa sahaja sekalipun, tapi itulah tanda kasih kita kepada ibu bapa. Kasih kita kepada Nabi dan keluarga Nabi tentu kena lebih daripada yang demikian. Kena lebih daripada yang demikian. Kepada Nabi kita kasih, mana yang tak kasih. Kepada keluarga Nabi kita kasih. Apa tanda kasih kepada keluarga Nabi? Bolehlah kita baca bersama-sama istighfar ini, di samping kita melepaskan diri kita daripada golongan yang suka meremehkan ataupun menganggap tak ada apa-apalah. Ayah Nabi itu kan belum Islam, ibu Nabi kan tak masuk Islam. Ini bahaya. Biar kita kasih. Kerana ada satu hadis yang saya tak sempat nak bacakan di sini, memadu kita terus. Barang siapa yang membaca istighfar ini, Allah begitu gembira, suka melihat kita, Dengan selawat Nabi mendengar dan melihat kita. Baca istighfar ini, Nabi juga melihat kita. Kerana di sini ada istighfar, di sini ada selawat. Kita baca 10 kali dengan ringkas insya-Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam.
أستغفر الله لأبوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأبوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأبوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأبوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأبوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat membacanya kalau 100 kali dalam masa 10 minit insyaAllah boleh dapat. Kalau macam tadilah laju sikit, laju sikit, tak banyak sangat, tak laju sangat, laju sikit, 10 minit, 15 minit boleh sampai insyaAllah. Jadi bersama-sama kita amalkan, bersama-sama kita lazimkan, ya. Mudah-mudahan kita dapat menjadi golongan orang-orang yang mengasihi Nabi, mengasihi keluarga Nabi, dan seterusnya kita akan mendapat syafaat Nabi. Kalau kita beristighfar untuk diri kita, maka kita dapat diri kita. Kalau kita mendoakan dan istighfar untuk ibu bapa kita, ibu bapa dapat, kita dapat. Kalau kita beristighfar untuk keluarga Nabi, keluarga Nabi dapat, ibu bapa kita dapat, kita juga dapat. Itu kelebihannya. Jadi kita jangan abaikan istighfar ini, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali fasal yang keempat pada menyatakan perut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kitab ini sekali lagi kitab membimbing kita menuju kepada keredaan Allah untuk membersihkan hati kita. Jadi kita kena bersedia, hati kita kena bersedia. Seseorang yang bersedia untuk diberi nasihat, maka nasihat itu akan mudah masuk ke dalam hatinya. Seseorang yang bersedia untuk belajar, dia akan mudah ilmunya masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau seseorang itu tidak bersedia untuk diberi tunjuk ajar, untuk diberi nasihat, maka dengan sendirinya nasihat itu pun juga tidak mudah masuk ke dalam hati kita. Maka sangat tepat kalau kita berdoa, Rabbishrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Artinya biar kita buka dada kita, tidak kita tutup. Kalau ada ilmu biar masuk, kalau ada nasihat biar masuk, kita terima. Itu maknanya dibuka dada kita, hati kita. Dada itu adalah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau, Allah menjadikan bagi engkau akan perut
Ini bahasa lama. Allah menjadikan perut untukmu kerana beberapa faedah, untuk beberapa tujuan. Yang bangsa agama dan beberapa faedah bangsa dunia. Allah menjadikan perut untuk kita kerana ada manfaat agama, ada manfaat dunia. Dari segi dunia ada manfaatnya, dari segi agama juga ada manfaatnya. Kalau orang itu tidak beragama, tidak mengambil agama, maka dia hanya menerima manfaat dunia sahaja. Adapun faedahnya yang bangsa agama, apakah manfaat perut dari segi agama? Maka memberi oleh perut itu akan segala badan. Perut yang memproses makanan, menjadikan badan kita akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya daripada makanan, proses makanan di perut, kemudian pada darah dan pada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Ya, makanan yang kita makan diproses dalam perut, kemudian menyihatkan tubuh badan, maka adalah menurunkan zuriat. Maka dengan sejahtera segala anggota perut, ya, seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Itu adalah faedah agama. Ya, faedah agama. Maknanya kalau kita makan, hendaklah juga kita niat saja aku makan, mudah-mudahan dengan sebab ia sehat tubuh badan. Sehat tubuh badan. Seterusnya dapat beramal ibadah. Dapat beramal ibadah. Kita jarang makan niat yang macam tu, panjang sangat tu. Mungkin kalau ditanya, tahu makan perut lapar. Perut lapar. Itu kerana nak kenyangkan perut. Tak lebih daripada itu. Makan kerana untuk sehat. Sehat untuk beramal ibadah. Ada istilah lain, makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Hidup untuk makan, nabilah hidupnya untuk makan sahaja. Kalau makan untuk hidup, makannya supaya hidup, dan dengan hidup dapat buat kerja, beramal dan sebagainya. Itu maknanya untuk faedah agama. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima, kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika perut sehat. Ya, kalau perut sakit tak dapat, perut bermasalah tak dapat. Ya, perut sehat baru dia dapat merasa sedap makanan. Ya. Sakit perut, tak selesa nak makan. Dah lumrahnya begitu. Memulas-mulas, tak selesa nak makan. Walaupun makanan itu sedap. Hatta lapar juga tak dapat nak makan dengan selesa, tak dapat nak menikmati. Jadi perut ini besar faedahnya. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini, memeliharanya daripada makanan yang haram. Cara bersyukur di atas nikmat perut, hendaklah kita jaga perut kita daripada dimasuki makanan yang haram dan yang syubhat. Yang haram itu jelas. Syubhat itu maknanya samar-samar, tak pasti halal ke haram. Kita jauhi. Kita bukan kerana ini kawan punya ni, tak apa.
Kalau kita rasa-rasa ragu-ragu, maka kita elakkan. Kita elakkan. Beli makan, katalah umpamanya orang bawa makanan bagi kita. Kita tengok ini macam ramuannya apa, kilangnya mana, tengok bahannya apa. Wah, halalnya pun tak ada. Dah banyak yang meragukan. Maka kita tinggalkan, tak ada masalah. Ya, kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Tak ada pilihan, barulah pergi. Tapi dengan sedikit sahaja. Dan tak ada pilihan itu mana sudah terpaksa. Dah makanan yang lain tak ada, dah terpaksa dah kepulur, baru. Tapi kita masih banyak lagi. Sebab itu benda ini orang kata tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Jadi kita kena membiasakan diri dengan yang demikian. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita. Naklah kita sering bertanya, makanannya itu dari mana? Apa yang dia makan? Kita bertanya bukan kerana kita cemburu, tapi kerana kita berhati-hati. Artinya yang tiada diyakini akan halalnya dan tiada diyakini akan haramnya, itulah syubhat. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Memelihara daripada bersangatan kenyang, itu juga menjaga daripada perkara syubhat. Kerana walaupun halal, walaupun benda makanannya tidak syubhat, tapi perut sudah kenyang, makan juga akan menyebabkan makan itu salah. Memakannya itu salah kerana sudah berlebihan. Berlebihan. Ini kadang-kadang kalau kita diajak makan, dah kenyang lah, tak apalah, nyamah sikit. Nyamah sikit. Betul kalau nyamah sikit sikit je. Merak ikan, itu tak apa. Nyamahnya sepinggan, bukan nyamah itu. Ini betul-betul terus kenyang. Makan yang sudah kenyang makruh sampai termuntah haram. Sampai termuntah haram. Sampai paras dada ini termuntah haram. Kerana sudah berlebihan. Maka hendaklah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maknanya betul-betul melawan nafsu, melawan perasaan. Engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat. Dua perkara ini, haram dan syubhat. Kerana tiga perkara, ada tiga sebab, ada tiga alasan mengapa kita mesti menjaga perut daripada haram dan daripada yang syubhat. Yang pertama, kerana takut daripada siksa api neraka. Ini pasti, kerana Allah Subhanahu wa taala sudah pun menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawasanya sekalian mereka, sesungguhnya mereka yang makan mereka itu akan harta anak yatim, mereka yang memakan harta anak yatim kerana zalim, secara zalim. Nanti kalau ada makan harta anak yatim bukan kerana zalim, kerana dibenarkan, maka tak masuk yang di sini. Barang siapa, yakni barang siapa ataupun orang-orang yang makan harta anak yatim kerana zalim, bahwasanya makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka
selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nak fahamkan benda ini, bahasanya lama, baca Quran lebih cepat sikit. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya tiadalah mereka makan atau memasukkan ke dalam perut mereka melainkan api neraka yang akan mereka tempati api itu secara menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Maka diterima atau tidak diterima, kalau makanan itu sudah masuk ke perut, dia cepat-cepat menjadi darah daging. Oleh sebab itu, kalau boleh, keluarkan cepat-cepat semula. Sayyidina Abu Bakar pernah diberi makanan oleh hamba sahayanya. Ketika itu kebetulan makanan tak ada, bila dibawa balik hamba sahayanya, serahkan kepada tuannya, baca bismillah makan. Terlupa nak tanya dari mana. Dah kenyang baru teringat, mana dapat. Biasanya hamba sahaya ini memanglah mengaku saja apa yang tuan, saya daripada ini, wah salah itu. Sayyidina Abu Bakar terus memuntahkan, tak dapat, jolok dengan tangannya dalam tekaknya, baru boleh keluar semua, muntahkan semua, kerana takut menjadi darah daging. Kita kena bersungguh-sungguh juga, ya, bersungguh-sungguh. Nabi kita Muhammad SAW pernah segera mengeluarkan sebiji butir kurma yang dimakan oleh cucunya Sayyidina Hasan Husain yang sedang bermain-main di dekat kurma, yang mana kurma itu adalah kurma harta zakat yang belum dibagi-bagikan. Segera Nabi larang, jangan, tak boleh, ya? Jangan masukkan ke perut, ya? Begitulah juga kita berusaha, ya? Itu namanya berusaha. Jangan sampai kita sedap, alah sikit je. Itu adalah nafsu. Yang demikian itu adalah nafsu. Kita mesti berjaga-jaga. Maka dia akan menjadi sebab daging itu akan dibakar di api neraka. Jika tidak diselesaikan ketika di dunianya, minta halalnya dan sebagainya. Kalau dah tak boleh minta halal kerana dah memang haram makanan yang bahannya dah haram, nak minta halal siapa? Kita beli sendiri dengan duit sendiri, rupanya yang dibeli barang yang haram, nak minta halal siapa? Kalau curi mungkin boleh minta halal kepada orang, mungkin boleh, pun susah juga. Walhasil sentiasa kita berjaga-jaga dan berhati-hati. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Sama ada yang kita makan ataupun yang kita berikan kepada anak isteri kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita. Kita mungkin terbiasa ataupun minta maaf lah. Ketika ada orang yang merokok, ulur pada kawan, rokok. Merokok itu apa? Minta maaf lah. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Maka makruh pun tak boleh, haram pun tak boleh.
kita jangan bagi benda kepada orang lain yang hukumnya makruh, tak boleh, haram lagi tak boleh. Lukitnya macam mana? Merokok itu dah tak cantik, berikan aja orang merokok lagi, tak cantik lagi, dapat pahala, tak ada pahala, tak ada pahala. Jadi serba tak kena orang merokok, minta maaf lah. Jadi nak bagi orang pun tak boleh, sendiri pun juga tak boleh. Habis anak suruh untuk beli, ayah tolong belikan, hanya semata-mata kerana nak jaga ayah, tapi dalam hati saya tak suka beli rokok. Dalam hati saya tak suka beli rokok, tapi bukan nak tolong ayah, tapi saya tak suka beli rokok. Jadi kita hanya ikraman saja. Begitulah. Jadi makan, rokok kan tak masuk dalam perut, hanya keluar balik dengan asapnya dan sebagainya. Tetapi tahukah kita, adakah asap itu semua keluar atau melekat? Dah banyak dah. Doktor dah banyak menerangkan sana sini, ya. Dah banyak dah. Tak payah nak ulas panjang-panjang. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Jadi orang yang dalam perutnya ada haram, tak ada can untuk masuk surga bi ghairi hisab. Itu pertama. Sebab orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tak ada istilah haram-haram. Kalau ada di dunia, dia kena selesaikan sampai habis, taubat sampai habis, minta halal sampai habis, boleh jadi dia dapat masuk surga bi ghairi hisab. Kalau amal-amal yang lain itu juga banyak. Kalau tidak, terpaksalah duduk dulu dalam neraka berapa tahun, wallahu a'lam. Kalaulah seseorang itu sentiasa makanan yang dimakannya itu adalah yang haram, ataupun daripada sumber yang haram, ataupun dari penghasilan yang haram, menjadi darah daging. Berapa lama daging yang ada dalam badan kita? Selama itulah, ya. Selama itulah. Kalau sehari kemudian keluar balik, sehari sahaja dia akan masuk ke neraka kalau sekiranya tak ada taubat. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun, sebab digandakan. Kita sehari buat maksiat di dunia, sehari juga nanti di sana, di penjara. Seharinya di sini 24 jam, sehari di sana 1000 tahun. Sebab itulah bagi kita ini kena membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lepas-lepas berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, menjaga dirinya, berjaga-jaga jangan sampai dimasuki barang syubhat, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya. Orang yang menjaga syubhat daripada masuk ke dalam badannya, bermakna dia telah menyelamatkan agamanya, membersihkan agamanya yang ada pada dirinya. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, iaitu Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Nu'man bin Bishr radhiyallahu anhu. Yang kedua, bahwasanya yang makan akan makanan yang haram
dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Maknanya ada orang yang rajin ibadah, tak semena-mena tiba-tiba tak dapat beramal ibadah. Adalah itu sebabnya. Mungkin kerana makanannya daripada yang haram. Itu salah satu di antara sebab. Ya. Jadi boleh jadi dia tak dapat buat amal ibadat kerana ada makanan yang haram yang dimakan. Antaranya, kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci. Sebenarnya nak beramal ibadah mestilah suci, bersih daripada segala kotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tidak dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan makanan yang haram yang syubhat. Sebab itu jalan yang untuk meringankan kita sebelum buat amal ibadah, bertaubat dahulu. Bertaubat dahulu. Selain daripada umpamanya nak solat, astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum wuduk lagi. Tapi kalau dalam tandas, baca dalam hati sahaja. Ketika nak wuduk, kerana wuduk itu sebahagian daripada perkara yang mengesahkan solat. Sebelum wuduk lagi, kita istighfar dan bertaubat. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan baca istighfar itu dengan niat taubat, bukan istighfar dengan niat bergaya, bukan. Kita jangan salah. Wah, alim orang ini, banyak istighfar macam-macam. Tidak. Kita baca apa-apa, kita zikir, kita apa, bukan kerana manusia. Di sentiasa hati kita kena jaga, ya. Kerana Allah, kerana kita nak bertaubat, kerana kita nak membersihkan diri kita. Apapun yang orang kata, kita bukan itu ukurannya. Ukurannya ialah kita tahu diri kita banyak salah, kita tahu diri kita banyak dosa, maka beristighfar dahulu sebelum melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, lalu menjadilah licin di amal ibadah kita, mudah di bawah oleh malaikat naik ke langit. Ada kalanya seseorang menjadi berat beramal ibadat disebabkan kerana makanannya, kerana dosanya, kerana yang lain lagi. Yang ketiga, jadi kita hendaklah bimbang yang demikian. Yang ketiga, bahawasanya yang memakan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Kurang sama tadi. Dan jika mengerjakan ia akan dia niscaya tiada diterima daripadanya. Tak ada masalah pun saya makan benda yang haram tadi. Boleh juga pergi masjid, boleh juga pergi surau, boleh juga baca Quran sehari 3 juzuk. Tak ada masalah pun. Jaga-jaga. Walaupun boleh buat, tetapi amal itu tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Ini antara kesannya, antara kesannya. Kerana setiap amal ibadah kita selesai kita menunaikan, para malaikat yang mencatat amal itu akan bawa amal kita naik ke langit untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba di langit yang pertama ditanya, siapa itu? Saya. Ada bawa amal si fulan bin fulan. Tak payah, buang saja. Tak boleh masuk. Kerana aku tahu dia beramal kerana ini. Mungkin ada dalam kitab Minhajul Abidin. Susunannya saya tak ingat. Mungkin kerana riak. Riak menyebabkan seorang itu tak dapat melepasi langit yang pertama.
Ada juga amal orang yang melepasi langit pertama, masuk langit yang kedua tak lepas. Ada yang boleh lepas langit yang kedua, masuk langit yang ketiga tak lepas. Maknanya tak naik. Ada juga amal orang lain lagi yang boleh lepas langit 1, 2, 3, masuk ke 4 tak lepas. Begitu seterusnya. Sampailah pada menghadap Allah. Banyak yang ditolak. Dan sebagainya. Tinggal sikit saja amal-amal orang soleh yang betul-betul soleh. Dari Allah, Masya Allah. Jadi kita, mana kita ini? Tak apalah, kita beramal, teruskan beramal, dan kita perbaiki amal kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki hati kita, perbaiki segala-galanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wadh-dhama." Artinya beberapa banyak daripada yang sembahyang, betapa ramai orang solat malam, tiada ada baginya daripada sembahyang, tak ada dapat bahagian apa-apa dari sembahyang malamnya itu, melainkan berjaga. Cuma dapatlah dia jaga malam, dapat berjaga malam, celik. Dan beberapa banyak daripada yang puasa, betapa ramai orang berpuasa, tiada ada baginya daripada puasanya, tak dapat bahagian faedah daripada puasa, melainkan lapar dan dahaga. Tengok dia letih kalau siang, tak bermaya. Kenapa? Puasa. Rupa-rupanya dikira-kira dia cuma dapat lapar sahaja, pahala tak dapat. Masya Allah, na'udzubillah. Ini adalah sangat-sangat membimbangkan kita, sangat-sangat membimbangkan kita. Kalau seseorang umpamanya sembahyang, ketika nak sembahyang dia pakai sajadah. Sajadah itu ada di masjid, dia pun pakailah sajadah sembahyang. Datang orang lain, tadi cari mana sajadah aku? Mana tak jumpa. Rupanya ada orang pakai. Kalau yang punya itu nampak, boleh jadi malah dia pakai untung juga. Kalau tak nampak, boleh jadi merungut dan sebagainya. Alah, aku nak balik nak cepat ni, ada pula sajadah di mana. Orang yang sembahyang itu memakai sajadah bukan dia punya, bukan masjid punya, orang lain punya. Halal ke haram? Tentulah tidak halal. Tentulah tidak halal. Diterima tak sembahyangnya? Boleh jadi dengan sebab yang kecil itu. Sah sembahyangnya tetap sah kalau cukup syarat rukuknya betul, bacaannya betul. Tapi untuk diterima kepada Allah itu bukan senang, bukan mudah. Itu contoh yang kecil. Mungkin sebab yang lain, mungkin yang lain, mungkin yang lain. Begitulah seterusnya. Itulah seterusnya. Jadi kita ini sentiasalah membaiki diri kita. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Artinya tiada menerima Allah tidak menerima akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Dalam perutnya diisi benda yang haram. Bukan untuk sah tidak suatu amal itu satu bab, untuk diterima suatu amal ibadah itu satu bab yang lain. Dia berasingan, dia berlain-lain. Ya, dia berlain-lain. Ya. Jadi mungkin kerana sebab makanan yang dalam perutnya menjadikan tidak diterima. Ya. Solatnya
Adakah solat saja yang tidak diterima? Ini masalah. Adakah solat saja yang tidak diterima? Ini hadis ini solat. Sejauh mana dia mengisi perutnya itu, kemudian untuk apa dirinya, badannya? Untuk solat, solat tak diterima. Untuk puasa, puasanya tak diterima. Dia digunakan badannya untuk baca Quran, tak diterima. Masya Allah. Tapi banyak kalau macam itu, kerana dalam badannya ada yang haram, yang berat bagi kita, berat bagi kita. Sebab itu takut besok ditunjukkan amal kita kosong. Kita berhati-hati, bukan kemudian menyebabkan kita Allah beratnya, baik tak payah sembahyang. Wah, ini lagi berat, lagi berat. Sebab itulah kita lepas solat je assalamualaikum, assalamualaikum, janganlah terus cabut. Doa merintih pada Allah, ya Allah, inilah yang termampu oleh saya, inilah yang boleh saya buat, terimalah ya Allah. Walaupun banyak cacat celah, lepas puasa berbuka, ya Allah terimalah puasa. Lepas baca Quran, ya Allah terimalah bacaan. Inilah yang termampu, inilah yang boleh. Kau masukkanlah dalam senarai orang-orang yang diterima amal. Begitulah seterusnya. Lepas sembahyang ada wirid untuk menampung, untuk menampal, untuk mudah merayu pada Allah supaya diterima amal kita. Begitu juga lepas puasa, lepas baca Quran, lepas apa-apa, kita minta pada Allah, merayu pada Allah. Dalam pada itu kita perbaiki, ya, dari masa ke masa. Kita jaga diri kita dari masa ke masa, jangan dimasuki benda yang haram. Adapun bersangatan kenyang, bersangatan kenyang, ini ya, kita hendaklah berhati-hati, kan, berhati-hati. Bersangatan kenyang, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa sebab. Kita sangat-sangat dituntut mengelakkan daripada bersangatan kenyang. Orang yang sangat kenyang susah nak tidur, sangat lapar susah juga nak tidur, sangat kenyang malas beramal ibadah. Cepat tidur boleh jadi cepat tidur, boleh jadi susah nak tidur. Kalau dah penuh sangat dia tak boleh tidur, mengah. Begitu. Oleh sebab itu yang baik adalah yang sederhana. Ya? Kita tahu berapa apa rasa kenyang itu, sampai di paras mana. Ya? Mungkin anak muda tak sama dengan yang tua, ya. Sepinggan tak rasa kenyang lagi. Mungkin orang tua separuh dah kenyang, kerana makin tua makin sedikit. Orang yang gemuk tak sama dengan orang yang kurus sikit, dan begitulah seterusnya. Asal rasa kenyang, kita berhenti. Tapi kalau dah tinggal separuh lagi makanan itu, ya Allah, kita tak boleh nak menghabiskan lagi. Minta ampun pada Allah. Mungkin kerana kita kurang teliti dan kurang cermat semasa nak ambil nasi tadi. Ingatkan boleh habis sepinggan penuh, rupanya tak habis. Itu kesilapan yang pertama. Sepatutnya ambil dengan kadar yang boleh habis. Itu langkah yang pertama. Ini kalau dalam majlis-majlis layan diri, ambil sikit sini, sikit sini, sikit. Rupanya menimbun, makan tak habis, ikan tak habis, lauk ini tak habis, sayurnya tak habis, semua tak habis. Ya. Bukan tuan rumah yang salah adalah orang yang makan. Ya, kerana banyak pembaziran dan sebagainya. Bukan tuan rumah yang buat pembaziran orang yang makan tu. Tuan rumah sediakan sahaja. Disediakan banyak itu, takut tak cukup, sediakan sedikit. Sediakan sedikit, takut tak cukup, sediakan banyak. Rupanya yang makan berlebih-lebihan sampai terbuang banyak. Takkan kalau kita nak hidangkan tuan-tuan makan sikit-sikit ya, jangan sampai tak habis. Tak ada tuan rumah yang cakap begitu. Kita lah yang kena pandai-pandai. Kita lah yang kena pandai-pandai.
Adapun bersangatan kenyang, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkannya. Jangan sampai kita buat kerana beberapa perkara. Yang pertama, kerana bahwasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati, masya-Allah. Menyebabkan hati kita keras, malas, keras hati. Ya? Sama ada ini lambat ataupun cepat. Biasanya lambat. Orang yang cerdik dia tak selalu kenyang. Bahwasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota badan, anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Ini. Ya. Kalau bersangatan kenyang. Yang ketiga ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan. Jangan sampai kita ada anak, jangan selalu bagi kenyang. Jangan selalu kenyang. Dan lapar sangat pun tidak, kenyang pun tidak. Sederhana sahaja. Membinasakan kecerdikan dan kepintaran, dan sebab bagi sedikit paham tak mudah paham. Rupa-rupanya yang kita tak faham-faham ini kita kerap kenyang. Dan pengetahuan tak mudah faham dan tak mudah ilmu pengetahuan. Di bahwasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Seperti tadi, banyak kenyang susah nak beramal ibadat. Tengok kita kalau berpuasa, buka, tarawih pun pilih yang 8 rakaat. Kenapa? Berat badan, malas dan sebagainya. Saya makan lepas tarawih pun ambil yang 8 rakaat juga. Kenapa? Malas juga. Kerana bahwasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, niscaya berat badannya dan mengantuk matanya. Itu sudah maklum, ya. Jadi hendaklah kita sentiasa beringat. Mudah-mudahan kita akan dapat yang sedikit ini kita amal. Sama ada yang haram ataupun yang syubhat. Yang tidak syubhat, yang tidak haram, tapi sudah paras kenyang pun jangan diteruskan lagi. Ya? Jangan diteruskan lagi. Orang tengah makan ataupun kita baru sampai tak makan, dah kenyang. Tak apa, dah kenyang. Dah kenyang tak apa, dah kenyang tak apa. Ya? Kita namanya makan kerana Allah, bukan makan kerana nafsu, bukan makan kerana selera. Ya, itu kita kena ingat-ingat. Kerana lebih banyak mudaratnya berbanding manfaatnya kalau terlebih kenyang. Mudah-mudahan kita dapat amalkan, dapat kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Sekali lagi, kita mempelajari kitab Penawar Bagi Hati ataupun juga kitab yang beraliran tasawuf ini adalah untuk amalan, bukan untuk simpanan sebagai ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi kita dibimbing untuk beramal ibadah kepada yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun dan maaf salah silapnya. Saya juga hamba Allah yang banyak melakukan kesilapan dan zalim. Semoga Allah ampunkan kita semua. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil 'ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحة والعافية. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب.
Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anjuran pemimpin kita, kerajaan kita kena jaga SOP, kita kena jaga adab, sementara kita kurang sesuai untuk bersalaman, maka kita elakkan dahulu. Ya? Kita berikhtiar. Sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum man minna ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair kepada Fadil Ustaz Mustafa Halim dengan ilmu yang disampaikan pada kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kefahaman, berikan kita kekuatan untuk kita amal dan sampaikan kepada yang lain juga. Amin Allahumma amin. Kita doakan Ustaz sentiasa dalam kesihatan yang baik, dipanjangkan usianya, dipermudahkan urusannya dan hajat-hajat beliau Allah SWT kabulkan. Sama juga semua yang kita ada kat sini, mudah-mudahan jalan kita ke taman syurga, ke majlis ilmu ini Allah berkati, Allah terima amal kita, yang amal kita mengalir untuk kedua orang tua kita, untuk zuriat keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan jalan-jalan kita ke syurga, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan akhir nafas kita semuanya dengan akhir kalam kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan di akhirat kita dapat bertemu dengan Allah, dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tujuan hidup kita yang tertinggi, insya-Allah. Jadi insya-Allah majlis besok hari Jumaat tak ada, hari Sabtu ada majlis ya. Siapa yang nak ikut, saya buat majlis tertutup, majlis